बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोविजन कंटेंजेंट लाइबिलिटीज टोल नमक की प्रोविजन सतह लेखी प्रोविजन मीन लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट यो दिस लाइबिलिटी कम की टाइम या द अमाउंट दित बाणो की यो शे अनसर्टन या द्वण अनसर्टन यार अनसर्टन मतलब मुंग तो पता नहीं कंफर्म नहीं दिस टाइप ऑफ लाइबिलिटीज था प्रोविजन वेले की फॉर एग्जांपल यार था बैंक ना यो लाख रुपये लोन अगस्ते दे और प्लस इंस्टॉलमेंट की लोन वापस कवल दी इट मीन हर यो इंस्टॉलमेंट की लस लस रुपये वापस वर कवल दी म्याश अवलनी तारीख या म्याश पिंजम तारीख पानी अवलने इंस्टॉलमेंट अवलने किस्त लस रुपये वर कवल दी तात अमाउंट पता दे तात टाइम पता दे दा सिंपल लाइबिलिटी दा प्रोविजन न दे प्रोविजन आगा लाइबिलिटीज तवेले की कम की डाउट सी सन सा अनसर्टिनिटी स्टा रेस्टोरेंट हुआ अगर रेस्टोरेंट की ओकस रहा गया खुराक को और अगर जो खुराक को रोटी वो खड़ा नो अगर तो फूड पॉइजनिंग शो खेटे खराब शो मैदे खराब शो हर सच शो अगर लाट अगस्ता पर रेस्टोरेंट बनी केस हो चारा दी रेस्टोरेंट वाला माला खराब खुराक रकड़ ले अगी दो चीज़ों बीमार शो और रेस्टोरेंट वाला तदा पता था कि भाई उस पर कोट था बनी खा मखा फाइन लगाई रेस्टोरेंट वाले तदा आइडिया वो शो बस माँ खराब खुराक खर्च कर ले खराब हुई रोटी में खर्च करी हो अगी दो जी बल्कि फूड पॉइजनिंग शो देन उस पर कोट माँ बनी फा मखा फाइन पेनल्टीज पर लगाई रेस्टोरेंट वाला बनी यो ऑब्लिगेशन रह गए और पास्ट की इवेंट मुशो और रेस्टोरेंट वाले तदा पता थे आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट बूम की फ्यूचर की बखा मखा दे बदा पैसी पे कई फाइन पेनल्टीज पे कई नुदन बखा मखा इकोनॉमिक बेनिफिट की नो रेस्टोरेंट वाला बा जान सर एक्सपेंस रिकॉर्ड के एक्सपेंस सर सर लाइबिलिटी रिकॉर्ड के खुदा लाइबिलिटी दा पैसी कल वर्कवल दी और सुम्र वर्कवल दी ददी बारे की मुंग तला से आइडिया निश्ते अनसर्टेनिटी दा के तेवले की ला दलता पेमेंट सुम कंफर्म न दे जो कोर्ट बसुम्र फाइन लगई और टाइम कंफर्म न दे जो कोर्ट बकल फाइन लगई नो सच टाइप ऑफ लाइबिलिटीज आर नाउन एज प्रोविजन अगर लाइबिलिटीज कम कीजिए या टाइम और या अमाउंट मानो कि यो शे अनसर्टन या अगी तवले की प्रोविजन लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट इज नाउन एज प्रोविजन कथा सुद्धा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यादी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट खबर कवला एसिड शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड एंड लाइबिलिटीज शुड नॉट बी अंडर स्टेटेड प्रूडेंस मुंग तदा खबर कर ले खपल एसेट्स पर न ओवर स्टेट कोई न ज्यादा और लाइबिलिटीज पर न अंडर स्टेट कोई न ब कंसील कोई न ब पटवई बीइंग एन होटल रेस्टोरेंट पदी केस किता तदा पता वो लगी द चिता बने ब फाइन लगी नो द एक्सपेंस इंडिकेट शो एक्सपेंस शुड रिकॉर्ड व्हेन इंडिकेटेड ता तदा इशारा मिलाओ शु कोड बता बने फाइन लगे जुर्माना ब लगे नो ता तदा एक्सपेंस आंसर रिकॉर्ड कोल पकार दी दादा रुपये नदी ओरकड़ी नो दैट्स वाई दा पता लाइबिलिटी दा खुदी लाइबिलिटी की अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट की मतलब मुंग द कंफर्म अमाउंट या द कंफर्म टाइम पता निश्ते कोर्ट बकला फाइन लगे और सुम्र फाइन लगे नो सच टाइप ऑफ लाइबिलिटीज आर नाउन एज प्रोविजन नो डेबिट साइड तबजू एक्सपेंस रिकॉर्ड कुम क्रेडिट साइड तबजू लाइबिलिटी खुदी लाइबिलिटी तब प्रोविजन वेले की हुई गई وصل amount وصل رسولنا دي كتار كوغر او لك ديبت او كريدت معلوم نشوف شو هذا अमाउंट को मुंग तला पता निश्ते का ना او او That was valid question that sir amount mung the pata nishte no mung basali ko record ko boy pasabani no the para standard IS 37 mung da way provision should record at their best possible estimate कम जो हम बेस्ट एस्टिमेट थे पाग estimated बेस्ट estimated figures की बता बेस्ट वन सेलेक्ट किया was the best possible estimate नसा मतलब दे three situations ही first one is legal advisor versus general public स्ताद कंपनी चिकम वकील दे लीगल एडवाइजर चिकम दे एडवोकेट चिकम दे कम वकील दे अगता तो वही पता 2 लाख रुपए फाइन लगी स्तायो मलगरे दे जर्नल पब्लिक अगर वही चेहरा दाल वकील ले होने दे फाइन चे पर दिस केसेस की 80,000 लगी
د کم یو بیسټ اسټیمیټ دی د جرنل پبلک خبره به ښیي که د لیګل ایډوایزر یو لک سر legal advisor. لیګل ایډوایزر دیس سچویشن کې به د لیګل ایډوایزر هغه اسټیمیټ به بیسټ کنسیډر کیږي سچویشن نمبر 1 سچویشن نمبر 2 از لیګل ایډوایزر وذ ډیفرنٹ اوپینین ستا وکیل دا ته وایي چې یاره چانسز دا دی چې 1 लाख روپۍ فاین ولګي چانس دا دی چې تا باندې 70,000 فاین ولګي اور آپشن یو دا هم دی چې مې بي کوډ مونږ باندې 1,50,000 فاین ولګي نو په دې کې به بیسټ اسټیمیټ کم وي 150 یاد ساتئ مونږ به لوور ګریټر فیګرز ته نه ګورو په دې کیس کې مونږ بدل ته ګورو چې د کم آپشن چانسز اف اکرنس ټولو نه زیات دي نو لیګل ایډوایزر به دې درې مونږ آپشن کې به یو آپشن سره دا لیکلی شوی چې موست لایکلی چانسز از دیٹ فاین ویل بی امپوزډ اف 70,000 significant chances is that fine will be imposed of 70,000 prudence concept به یو منټ دپاره دلته مونږ ذهن نه وباسو لیګل ایډوایزر چې کم خبرې ټولو نه زیات چانس ښیي تا ته هغه به ستا بیسټ اسټیمیټ کنسیډر کیږي ستاسو مایند کې چې څه چلیږي هغه غلط دی زه چې درته کم وایم هغه ټیک دی دلته option number 2 کې if legal advisor with different opinions then you have to take the option which have significant chances which have most likely chances of occurrence هغه به ستا بیسټ اسټیمیټ وي که هغه لوور فیګر دی که هغه ګریټر فیګر دی مونږ به لوور ګریټر ته به نه ګورو فار ایگزامپل هغه وایي چې 1 लाख روپو چانس ټولو نه زیات دی نو 1 लाख روپۍ به زما ریکارډینګ به زه په 1 लाख کوم هغه وایي که 1.5 लाख روپو چانس ټولو نه ډېر دی نو زه په 1.5 लाख کوم او کوي 70,000 نو بیا به 70,000 کوم که وایي چې 30,000 نو بیا به 30,000 کوم اوکې Okay. لیګل ایډوایزر وذ ډیفرنٹ اوپینین اوس هغه اگین تا ته 3 آپشن راکوي چې یاره مې بي تا باندې فاین ولګي 1 लाख روپۍ مې بي 70,000 مې بي 1,50,000 بٹ ناو پرسنټیجز آر آلسو سټیټډ ان د کوېسچن along with the options هغه وایي چې 50% چانس دی چې 1 लाख روپو فاین ولګي 30% چانس دی چې 70,000 فاین ولګي and 20% چانس دی چې 1,50,000 ولګي اگین اوس بدل ته زه پرسنټیجز ته نه ګورم ګریټر لور ته دلته به زه یو کنسپټ اپلای کوم هغې ته ایکسپیکټډ ویلیو کنسپټ ویلی کېږي کله چې د هر یو فیګر along with percentage given هغې کې کیلکولیشن دپاره موږ ایکسپیکټډ ویلیو پرسنټیج اپلای کوو میتھډ اپلای کوو هغه موږ ته دا وایي چې ډیسیژن کې یو شی هم مه اګنور کوئ یو آپشن هم مه اګنور کوئ د 1 लाख روپو چانس څومره پرسنټ دی 50%. د 1 लाख 50% کیلکولیټ کا 1 लाख 50% is 50,000 70,000 30% چانس دی د دې 30% واخله which is 21,000 1 लाख 50,000 20% چانس دی هغې 20% 1,30,000 دا ټول ایډ کا په دې ویلیو باندې ځان له دا ستا بیسټ اسټیمیټ دی په دې باندې پروویژن ریکارډ کا نو د درې واړه سچویشنز کې به ستا ایگزام کې یو راځي یا به هغه تا ته لیګل ایډوایزر او جرنل پبلک کمپیریزن کوي تا ته به وایي چې دې کې بیسټ اسټیمیټ کم یو دی یا به لیګل ایډوایزر وذ ډیفرنٹ اوپینینز هغې کې به پرسنټیج نه وي ورډینګ به وي ورډینګ کې به ته سلیکټ کې یا به لیګل ایډوایزر وذ ډیفرنٹ اوپینینز اور ډیفرنٹ پرسنټیجز به کې ونی نو هغې کې به ته داسې پرسنټیج واخلې اور ایډ به یې کې نو تا سره به بیسټ اسټیمیټ راشي په هغه فګر باندې به موږ ځان سره پروویژن ریکارډ کوو چې دلته موږ ولې د درې وړو پرسنټیج ایډ کړل سره مطلب جمع وکړل ځکه چې داسې سچویشن کې مونږه کیلکولیشن کم کانسیپټ اکارډنګ کوو ایکسپیکټډ ویلیو ایکسپیکټډ ویلیو څه وایي چې خپل ډیسیژنز کې به یو آپشن به هم نه اګنور کې چې د کم یو څومره پرسنټیج وي هغه هومره پرسنټیج به رالي اسټیمیشن دی که نه د اسټیمیشن یو میتھډ چې دی ایکسپیکټډ ویلیو هم دی کله چې هم د ډیفرنٹ outcomes different scenarios along with percentages given نو د کم آپشن چې څومره پرسنټیج وي د اکرنس چانس چې څومره وي هغه هومره پرسنټ مونږ واخلو سرجي تا دا درې وړه د لکه جمع کړل د چانسز خو به د یو یا به د 50% یا به د 30 یا به د 20 دا خو لکه دا یو لکو او زر دا خو دا او 100% سرجي یاره دا خو ما نه دی ویلي دا خو IS 37 ویلي دي نو اوس زه څه وکړم دې کې صحیح دی سرجي صحیح شو یو شی څنګه کیلکولیټ کېږي هغه زه ورته کولی شم خو ولې کیلکولیټ کېږي داسې د هغې انسر ما سره بیا نشته صحیح سرجي
نو درې میتھډز دي څنګه اسټیمیشن کیږي هغه درته ما ووینو ولې کیږي د هغې خصوص نشم ویلی دا خو پته نشته ډېر ټایم مخکې سټنډرډ جوړ شوی دی هغې کې دا خبره ډیسایډ او شوې ده سرجي او که داسې یو کوېسچن راشي چې هغې کې یو 20% یو 70% نه یو بھائی نه چرته هم نه ها 20 + 30 + 50 100% بتا ته پوره کوي لکه دغه 20 او 30 او دغه 20 دغه سټنډرډ دی 20 + 30 50 + 50 100% دې داسې پوره کړی دی ستا لوجسټک بزنس دی اور ستا یو ګاډي اکسیډنټ وکړو د بل یو کس شاپ یې ډیمیج کړو دا شاپ والا تا پسې راغی دی تا ته وایي چې ما له $10,000 راکړه زما نقصان شوی دی ګاډي والا بدل کې وایي چې یاره زه خو صرف اور صرف $2,000 به در کوم دا خو دونه غټ نقصان نه دی د دې دواړو کسانو خبره جوړه نه شوه اور لیګل پریسیډینګ بیګنس لیګل پریسیډینګ بیګنس نه مطلب خبره کورټ ته لاړه کورټ ته چې څه ټایم خبره لاړه د دې بزنس چې کوم وکیلو زمونږ دا بزنس دی لوجسټک بزنس دی لوجسټک بزنس کې زمونږ یو لاري اکسیډنټ وکړو زمونږ یو ګاډي اکسیډنټ وکړو بل کس دکان کې ننوتو هلته دکان کې نقصان ورسوو هغه دکان والا وایي $10,000 مونږ ورته وایي $2,000 خبره جوړه نه شوه لیګل پروسیډینګ بیګن شو زمونږ وکیل بس مونږ ته دا خبره کوي چې یاره دا خو دونه یو سیریس ایشو ده دې کې دونه نقصان شوی دی کوټ به په مونږ باندې 15,000 فاین لګوي اندازه دا ده چې کوټ به مونږ باندې کم از کم څومره یا زیات نه زیات به څونه فاین لګوي اندازه بیسټ اسټیمیټ هغه مونږ د کم فګر راکړو 15,000 پروویژن په کم یو فګر باندې ریکارډ کول پکار دی 15 دا دواړه خو کینسل شو که نه دا کینسل شو اوس به هغه کس هم $10,000 نه مني هغه به اوس $10,000 سره نه اګري کېږي هغه ته هم پته شته چې اوس کوټ ته خبره لاړه اوس به ماته کېدی شي ډېرې روپۍ میلاو شي اوکې نو provision will be recorded 15,000 in this situation دا کنفرم فیګر ده اگین دا کنفرم فیګر نه ده دا اسټیمیټډ فیګر ده که خو د جج مرضی ده هغه به کله مې بي چې هغه 10,000 فاین ولګوي مې بي هغه ته باندې 20,000 ولګوي دا خو زموږ اسټیمیټ دی جست هغه چې وروسته فاین لګوي د هغې اکاونټینګ ټریټمنټ به موږ زده کوو چې هغه فاین ډېر ولګوي یا کم ولګوي نو بیا به څه کوو پروویژن څنګه ریکارډ کیږي یو خدا ستا ایکسپنس دی پتا فاین لګي پینلټیز لګي نو ډیبټ سایډ ته ایکسپنس وي کریډټ سایډ ته دا اماونټ وسو پوری ما پے کړی نه دی نو دیټس وای دا زما لایبیلیټي ده خدا یو داسې لایبیلیټي ده دی کې اماونټ یا د ټایم دواړو کې یو شی انسرټن دی نو سچ ټایپ اف لایبیلیټیز آر ریکارډډ آر نیمډ ایز پروویژن نو کریډټ سایډ ته مونږه پروویژن لیکو ایکسپنس ریکارډ کیږي سټیټمنټ اف پروفټ اور لاس تا اور پروویژن ریکارډ کیږي لایبیلیټي فائنینشیل پوزیشن کی for expenses wala accounts for the year or provision wala account chain accounts because statement of financial position wala account chain accounts they have closing balance as well as opening balance so dalta again the example the lorry damage a shop in an accident shopkeeper claiming 30,000 lorry owner offer them 6,000 no khabara joda nashwa legal proceeding start or bia legal advisor se estimate rakho no provision په پسو ریکارډ کو 50,000 څنګه به ریکارډ کو डेबिट एक्सपेंस 50,000 क्रेडिट प्रोविजन ډبل انټری پوسټ او ډبل انټری نه بعد بیا څه کیږي بیا لیجرز جوړیږي لیجر څنګه جوړیږي دا ما لیجر هم جوړ کو یو ایکسپنس په نوم کې اکاؤنٹ جوړ شو پروویژن په نوم ایکسپنس والا اکاؤنٹ کې 50,000 ډیبټ شو او پروویژن والا اکاؤنٹ کې 50,000 کریډټ شو زمونږ کال ختم شو خو د کورټ فیصله اوسه پورې رانغی year end شو خو کورټ فیصله اوسه پورې رانغی کله چې year end شو مونږ خپل اکاؤنټس کلوز کوو ایکسپنس والا اکاؤنٹ به زه کلوز کوم 50,000 دلته 50,000 دلته اور دا لور سایډ دوی طرف ته ما 50,000 ولیکو اور سره می سټیټمنټ اف پروفټ اور لاس ولیکو بیکاز ایکسپنسز کمز د زی سټیټمنټ اف پروفټ اور لاس ایکسپنس اور د انکم اکاؤنٹ سره مونږ کلوزینګ بیلنس نه لیکو دا خبره مونږ F2 کې زده کړه these are for the year accounts while the provision accounts has closing balance of 50,000 here on this side because I credited the provision with 50,000
and at the end of the year the closing balance of the provision is on this side 50,000. This will be the opening balance for the next year. नेक्स्ट ईयर की ऑलरेडी प्रोविजन अकाउंट बनी 500 रुपये बैलेंस थे फॉर द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनी इस बैलेंस द्वयम काल शुरू शो और द्वयम काल ख़त्म शो खुद कोर्ट फैसला वो सब पूरे राना गए द द्वयम काल पर शुरू की इस तरह प्रोविजन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस होना दे 500 एक्सपेंस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस उम्र दे ये सुम निश्ते प्रोविजन ओपनिंग बैलेंस खलक कम तरफ चलेगी क्रेडिट तरफ था बिकॉज लाइबिलिटी था ओके एट एंड ऑफ ईयर 2 द्वयम काल पर आखिर की दाउम ईयर एंड एडजस्टमेंट दी दा काल पर आखिर की मुंगदा कैलकुलेशंस को एट एंड ऑफ ईयर 2 लीगल एडवाइजर रीअसेस्ड द प्रोविजन रीएस्टिमेट द प्रोविजन अगर यारा अम्मा कोर्ट की दोनों ख एविडेंसेस प्रोवाइड करी दी जज सर मी सेटिंग वेटिंग कर ले और जज बोस पुंग बनी इस अंदाजे से रची सौ रुपये फाइन बता गई 35,000 एस्टिमेट देगा ना चेंज के लिए एस्टिमेट के खुद चेंज राजी मख क्या गवी लियो 500 वस बेम काल पाखिर क्या गवी यारा मे भी मुंग बनी वस फाइन के देशी 35,000 बोले दा द प्रोविजन एंड वाला बैलेंस से मीन क्लोजिंग बैलेंस थे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन वाज 50,000 एट एंड ऑफ ईयर 2 सेकेंड ईयर की द्वयम काल पर स्टार्ट की प्रोविजन अकाउंट बनी बैलेंस 50,000 टू द्वयम काल पर आखिर की चिकम बैलेंस अगर मुंग तो हुई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन अगर सोने थे 35,000 मुंग पर खबर था का खराब खबर था 15,000 मुंग पर फायदा उशो दलता सर इंक्रीज इन प्रोविजन दे का डिक्रीज इन प्रोविजन दे decrease in provision. डिक्रीज इन प्रोविजन दे सर डिक्रीज इन प्रोविजन देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ कितने का 100 रुपये डिक्रीज इन प्रोविजन दे जी 15,000 sir. 15,000 is the decrease in provision. 15,000 is the decrease in provision, which means that sir double entry कॉल पकार दी प्रोविजन कम शो का ना Come sir. प्रोविजन जी कम शो नुसा कॉल पकार दी डेबिट कम का क्रेडिट कम Provision checkup sir the debit का डेबिट जगह ची लाइबिलिटी दा लाइबिलिटी जी कमी अलग डेबिट कई नो डेबिट बकम 15,000 रुपये क्रेडिट तरफ था बसली कम credit provision credit sir the दगा credit प्रॉफिट या क्रेडिट एक्सपेंस कम शो का ना एक्सपेंस की कमी की खलक क्रेडिट कई 15,000 रुपये बने जमुंग एक्सपेंस मुंग बने फाइन लगे दो 50,000 होगा सागा 35 करा के 15,000 रुपये जमुंग एक्सपेंस मसरफ कम तो क्रेडिट बकम एक्सपेंस तो प्रोविजन डेबिट दा मा प्रोविजन पर 15,000 बने दा अकाउंट डेबिट शो है दा उगुरो प्रोविजन इज डेबिटेड विथ 15,000 प्रोविजन इज डेबिटेड विथ 15,000 सर देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोविजन इंक्रीज डिक्रीज बसंग पता लगी सिंपल केस प्रोविजन ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कंपेयर कई ओपनिंग 50,000 टू काल पर स्टार्ट की एस्टिमेटेड लाइबिलिटी 50,000 टू काल पर आखिर की लीगल एडवाइजर लाइबिलिटी 35 तक देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ 15,000 प्रोविजन ची डिक्रीज शुनो मतलब लाइबिलिटी कम अशवा लाइबिलिटी ची कमी की मुंग अगर डेबिट कहो सो आई विल डेबिट द प्रोविजन लाइबिलिटी की अनसर्टेनिटी था कन्फर्म फिगर्स नहीं दी था एस्टिमेट्स चलेगी एस्टिमेटेड लाइबिलिटी सी कमी अगर प्रोविजन है आई डेबिटेड द प्रोविजन विथ 15,000 और जमा मसरफुम कम शो आई क्रेडिटेड द एक्सपेंस विथ 15,000 स्टा क्वेश्चन बस राजी FA2 की बस क्वेश्चन राजी डबल एंट्री सपोज पर कई प्रोविजन डेफिनेशन सपोज पर कई था तब वो चाहिए what should be charged to statement of profit or loss in the second year for example in this scenario what should be charged to statement of profit or loss या what should be record in statement of profit or loss के बदले 100 रुपये रिकॉर्ड कोई द्वयम काल की Provision 15,000 but credit expense 15,000 expense tapi pinjadel zare laka usidana pinjadel zare sir ji प्रॉफिट और लॉस के बाद द्वयम काल की सुना एक्सपेंस रिकॉर्ड कोई pinjadel 35,000
और दी केस سره ریلیټډ اولنی کال کې تاسو نه ایکسپنس ریکارډ کړی دی 50,000 50 چې 50,000 ته هغه ریکارډ کړی دی 35,000 ته دویم کال کې نور ریکارډ کړي اټ مین ته دی کیس سره ریلیټډ ټوټل ایکسپنسونه ریکارډ کړي 85 دا خو غلطه ده ځکه چې پتا ټوټل څونه فاین لګي 35,000 35 نو پروفیټ اور لاس کې دویم کال کې بزو صرف اور صرف 15,000 ریډکشن ان ایکسپنس ریکارډ کوم آلریډي 50,000 ایکسپنس اولنی کال کې ریکارډ شوی دی دویم کال کې بزو سکوم 15,000 ریډکشن ان ایکسپنس پروفیټ اور لاس ته همیشه دا چینج دی دا چینج دا انکریز ډیکریز دی 50,000 نه خبره سورو پوتر غلا 35,000 نو پروفیټ اور لاس کې بزو سونه انکم یا ایکسپنس ریکارډ کوم زو بدلتا ریډکشن ان ایکسپنس ریکارډ کوم د 15,000 پروفیٹ اور لاس از فار د ایئر نه مطلب پروفیٹ اور لاس کې صرف د دې کال افیکٹ دی د دې کال کې چې while the financial position is chain accounts financial position کې 200 روپے ریکارډ کوم په دویم کال کې position کې سر کی 35,000 دویم کال په اخر کې زما لایبیلیټی سونه ده 35,000 ما خو لا پیسې پې کړې خو نه دي کنه یو روپۍ مې هم نه دی پې کړې روپۍ بزو پې کوم نو 100 روپۍ بزو پې کوم 35,000 liability ده so دا provision account نه دی دا از د کوي بس opening balance credit ته closing balance debit ته د دې increase decrease profit or loss ته او د دې closing balance financial position ته اوکې کوर्ट فیصله لا اوسه پورې نه دی کړی دریم کال شروع شو دریم کال په سٹارټ کې پروویژن باندې سونه اوپننګ بیلانس د پروویژن اکاؤنٹ باندې 35,000 کم چې دا کلوزینګ بیلانس دی دا به نیکسٹ کال لپاره اوپننګ یې کنه سمپل خبره نو دریم کال کې هغه لیګل ایڈوایزر تا ته څه وی ګوره صحیح وی لیګل ایڈوایزر څه وی دریم کال کې بس کیږي چیک کړئ لګ غوسه شو وګوره چې صحیح ویلي دي ها What should be the سر جی 15,000 ریکارډ کړی دلته به ایکسپنس بیرته زیات شي او لکه 13,000 ایکسپنس زیات شي or there's a the پروفیټ اور لاس ته بسونه افیکټ دي دریم کال کې 13,000 سر جی د زره ایکسپنس بزي فائنانشل پوزیشن کې به لایبیلیټی سونه ریکارډ کیږي 35 65 دا اکاؤنٹ ہے اوپننگ بیلنس واس 35 اور ایٹ دا اینڈ آف ایئر 3 دریم کال په اخر کې هغه کلوزینګ بیلنس سونه یاد کړی دی 65 سو انکریز ډیکریز سونه دی سر دلته انکریز ان پروویژن دی 100 روپو انکریز راغل دی 30,000 ډبل انټری بس پوسټ کوی د دې 30,000 ډبل انټری ما ته وای دی بس ډیبټ 30,000 credit liability ډیبٹ ایکسپنس 30,000 او کریډټ پروویژن کریډټ پروویژن سونه 30,000 نو دا پروویژن اکاؤنٹ چې دا ما کریډټ کوی پروویژن ما کریډټ کو 30,000 اور ایکسپنس والا اکاؤنٹ چې دا هغه بزو ډیبٹ کم 30,000 ایکسپنس بزی پی اینڈ ایل تا دا ایکسپنس بلاټ شي پروفیٹ اور لاس تا اور دا فگر بزی فائنانشل پوزیشن تا بس کوर्ट آخر فیصله وکړه کوर्ट ایکچولی سیټل د کیس ان 70,000 اخر کې هغه تا باندې 100 روپے فائنل والا کو فائن 70 تا ولا پیسې ورکړي کیش دی ولا 70,000 پے کو چې 70,000 کیش دی ولا پے کو نو ته بدل دا ډیبٹ کیش پکې کا کریډټ کیش پکې سر جی دا expense سر ډیبټ او کیش په کریډټ شي کیش به کریډټ شي 100 روپو باندې به کیش کریډټ کم سر 70,000 باندې به کیش کریډټ شي ها اور ډیبٹ طرف ته بس لیکم
Debit ته سر جی expense یا loss څومره expense په لیکم 15,000 15,000 اور ډیبټ طرف ته بس لیکم پروویژن 70,000 په ایکسپنس نه لیکم ما الریډي ایکسپنس ریکارډ کړی دی په ریلیونټ ایئرس کې الریډي ایکسپنسز ریکارډ شوي دي هر یو کال کې دوباره به 70,000 ایکسپنس نه ریکارډ کوم دلته ایکسپنس سره ما لایبیلیټي هم ریکارډ کړی و خو ما چې کله پیسې پې کړې نو زما لایبیلیټي ختمه شوه په ما چې کوم پروویژن و هغه پروویژن ختم شو پروویژن چې ختم شو نو ډیبټ به کوم پروویژن کریډټ کیش 70,000 ډیبټ پروویژن 65,000 اور ډیبټ طرف ته فردر لاس یا ایکسپنس ریکارډ کوم 15,000 روپۍ ځکه چې 65,000 روپو سیټلمنٹ په 70,000 کې شوی دی اور که کوټ دغه فیصله په 50,000 روپو کې کړی وي نو بیا به ما څه کوو بیا سر جی دغه د 15,000 روپو ګین و بیا به ما کریډټ سایډ ته کیش کریډټ ته ما کیش 50,000 لیکو اور ډیبټ ته ما پروویژن چې څومره ما ریکارډ کړی دی اوس پورې 65,000 هغه به مې لیکو اور 15,000 باندې دا سایډ کم دی نو دلته به ما پروفیټ یا گین به ریکارډ کوو کلیر منصور کنفیوز دی نه سر جی کنفیوز نه اوکے ادریس شکر الله خو چې ریکارډینګ شروع کړی دی ودا نشته سکه او سر جی نه خزا مخکې کنټنجن ایسیټ اور کنټنجن لایبیلیټیز دغو کنټنجن ایسیټ نه مطلب دا دی کنه منصور ته د دو کور ولوي چې ستا واده به مونږ فلاني جنۍ سره کوو هغه جنۍ نه نوم څه دی منصوره څه نوم ولیکم شکر الله شکر الله سره به څنګه واده کوي یاره افغانستان کې الاؤډ دی یا سرجیز ما کوم دا شکر الله د بل چا سره واده وکړي هغه شکر الله چا سره صحیح ده منصور به چا سره ایکس وائی زیډ سره به دی واده کوي زه فار ایگزامپل خو دې دپاره شرط دا دی ده ته به دا جنۍ هغه ټایم میلاویږي کله چې دی دا کنډیشن میټ کړي که دی ای سی سی وکړي نو د ده به دغه واده هلته کېږي که ونه کړي نو بیا به ورته نه میلاویږي کنډیشنل کله چې د ایسیډ میلاوېدل یا نه میلاوېدل په یو بل ایونټ باندې ډیپینډ کوي که نه داسې ایسیډس ته ویلی کېږي کنټنجن ایسیډس کنټنجنسي مین ډیپینډنسي دا په بل یو شي باندې ډیپینډ کوي انحصار کوي منصر دی که ای سی سی کنټنجنت اسټ ته سر جی موږ لکه کمیشن کې ویلی شو که نه او زه ورته ویلی شو یو ټایپ آف کمیشن خو اصل کې انکم اور ایسیډ دواړه وي ښځه صحیح دی صحیح ده منصور صاحب بس کم پیپر کې دی منصور صاحب بس کرنټلی دی FA1 کې یا FA2 کې دې ټایم د ACCA کې دو چانسز 0 نه واخله 15% پورې دي دې ټایم اډمین هغه ایسیډز ملاوېدو چانس ده 15% دا چانس دی چې دغه ایسیډ درته ملاو شي ځکه چې دی بالکل انیشل سټیج کې دی اور ډېر ریموټ دی دغه ایسیډ د دپاره ریموټ نه مطلب ډېر لرې خبره ده دی به دا ایسیډ ځان سره په دې ټایم بکس کې نه ریکارډ کوي دی به داسې ټایپ آف ایسیډس اګنور کوي کرنټلی کله چې د یو ایسیډ ملاوېدو چانس 15% دی که نه 15% اټ مین هغه ایسیډ ته به ځان سره لا نه ریکارډ کوي ښه منصور FIA والا پیپر یې کلیر کړي FA1 FA2 F3 هر څه کلیر سکلز ته انټر شو F4 F5 F7 نو اوس لږ اونده کې امید هوپ پیدا شو چې مې به د ACCA وشي او د هغه ایسیډ ملاوېدو چانس 15% د سیوا شو اپ ټو 50% 50% نه لا سیوا شوی نه دی 50% چانس دی چې ایسیډ دته ملاو شي او 50% چانس دا دی چې ایسیډ دته ملاو نشي داسې ټایپ آف ایسیډ ته پاسبل ایسیډ ویلی کېږي
کله چې څومره د ملاویدو چانس وي او هغه عمره د نه ملاویدو چانس وي هغې ته ویل کېږي پاسبل 50-50%. سټیل دا ایسټ به دی اګنور کوي. که دی دا ایسټ ځان سره په دې سټیج کې ریکارډ کوي نو پروډنس به راځي، پروډنس به درته دا خبره کوي چې د دې ایسټ څومره د ملاویدو چانس دی ایګزیکټلی هغه عمره د نه ملاویدو چانس دی، نو تا ولې دا ایسټ ځان سره ریکارډ کو، تا خپل ایسټس اوور سټیټ کړل اور ما درته کلیر کټ ویلي دي چې ایسټس به نه اوور سټیټ کوي. نو دیټس وای منصور ویل still ignore such type of assets. Sir, you have asset on the expense side. As a expensive asset خبره asset ته expense دا خبره هم ټیک ده خو asset ته currently موږ دا غنو چې هغه asset ته صحیح ده. صحیح ځان پوه کوي اوس بزنس ایکسپلینیشن به هم کوو، بزنس پوینټ آف ویو سره هم ډیفینیشن در کوم د اگزامپل. کله چې د دې ایسټ ملاویدو چانس موږ ته 50% نه زیات شي خو سټیل 95% نه کم چانس وي، سم انسرټنټي سټیل ایگزیسټ کوي. مین منصور سکلز والا لیول هم وکړو، دی اوس پروفیشنل پیپر ته انټر شو، دیټ مین وز د سی کېدو چانسز 50% نه سیوا شول. خو سټیل دا خطره ده چې مې بي پروفیشنل کې یو پیپر 3 پیری 4 پیری 5 پیری فیل شي، جنې خو بدون انتظار نه کوي، هغه بیا خامخا بل څه سوچ کوي. نو 50% نه چانس سیوا دی او 95% نه چانس کم دی چې دا ایسټ دته ملاو شي. نو داسې ایسټ ته ویل کېږي پروبیبل ایسټ. پروبیبل ایسټ مونږه اګنور کولی نه شو ځکه چې د ډېر مهنت وکړو، 50% نه چانس سیوا شول. خو پروبیبل ایسټ دی ریکارډ کولی هم نه شي ځکه چې سټیل هغې کې څه نه څه انسرټنټي شته دی، کنفرم شوی لا اوسه پورې نه دی. نو نه یې ریکارډ کولی شم نه یې اګنور کولی شم، نو بیا مونږ سره یو بله لاره وي هغې ته ویل کېږي ډسکلوزر نوټس، ډسکلوز ان نوټس. که تاسو ته پته وي زمونږ 5 قسمه فاینانشل سټیټمنټ دي، سټیټمنټ آف فاینانشل پوزیشن، سټیټمنټ آف پروفیټ اور لاس، سټیټمنټ آف کیش فلوز، سټیټمنټ آف چینجز ان ایکویټي، اور 5م چې کوم فاینانشل سټیټمنټ یې هغې ته ویل کېږي نوټس ټو د اکاؤنٹ، کم کې چې مونږ رف اور ډیټیلز ایکسپلینیشن اور ایکسټرا خبرې لیکو نوټس ټو د اکاؤنٹ. نو سچ ټایپ آف ایسټس چې کوم دي مونږ په فاینانشل پوزیشن کې خو نه ریکارډ کوو خو نوټس ټو د اکاؤنٹ کې ډسکلوز کوو، مین هلته یې لیکو. اور کله چې د سی سی وشي نو اوس خو بس خبره ختمه شوه، کنفرم دی چې دته به هغه ایسټ میلاویږي، ورچولی سرټن شو، اوس په دې خپل بکس کې دغه ایز ا ایسټ ریکارډ کوي. نو کله چې د یو ایسټ چانسز د میلاویدو 5% ریموټ 5% مین ریموټ هغه به اګنور کوئ، 5% نه چانس زیاتی خو اپ ټو 50% مین پاسبل ایسټ هغه به مونږه سټیل اګنور کوو، پروبیبل ایسټس په ډسکلوز کوو په بکس کې، اور ورچولی سرټن ایسټس په ریکارډ کوو. سیم کنټنجن لایبیلیټي څه ته ویل کېږي؟ کله چې یو لایبیلیټي په بل یو ایونټ باندې ډیپینډ کوي هغې ته ویل کېږي. فار ایگزامپل شکر الله چې دی هغه لون اخیستی دی یو بینک نه، HBL بینک نه، اور ما د شکر الله په بیاف باندې ګارنټي اخیستې ده. ما بینک والا ته دا ویل دي که شکر الله دا پیمنټ نه کوي په ټایم باندې نو د ده په بیاف باندې به زه پیمنټ کوم. نو په ما هم لایبیلیټي ده خو زما لایبیلیټي ډیپینډ کوي په کوم شي باندې؟ شکر الله پیمنټ باندې. که شکر الله پیمنټ آن ټایم کوي اټ مین ما دپاره څه مسله نشته دی. شکر الله که پیسې نه ورکوي تختې بیډ ډیټس کېږي یا مړ کېږي یا هر څه کېږي نو شکر الله په بیاف باندې به بیا پیمنټ زه کوم، بیا به دا لایبیلیټي په ما راځي. زما چې کوم لایبیلیټي ده دا اګین ډیپینډ کوي په شکر الله د دې پیمنټس باندې. نو لایبیلیټي کله چې یو بل ایونټ باندې ډیپینډ کوي داسې ټایپ آف لایبیلیټیز ته ویل کېږي کنټنجن لایبیلیټي. شکر الله لون اخیستی دی بینک نه، 15 میلیون روپۍ لون اخیستی دی فار 5 years. شکر الله بالکل آن ټایم پیمنٹ کوي، انسټالمنٹ بالکل په ټایم پې کوي، اټ مین ما دپاره څه ټینشن نشته، زه به ځان سره دا لایبیلیټي نه ریکارډ کوم، په ما د لایبیلیټي چانسز 5% دی، ریموټ دی. آی ویل اګنور سچ ټایپ آف لایبیلیټیز. خدای مکه شکر الله بیمار شو، بزنس یې اوس ډیفیکلټیز ته لاړ، کووډ راغی، کرونا راغی، شکر الله بزنس بند شو،
اوس د بینک ته انسټالمنټ رو لیټ کوي اور بینک ماته میسیجز کوي چې یاره تا چې د کم کس ګارنټي اغستې وه هغه پیمنټ رو لیټ کوي اټ مین اوس زوم رو خطره کې انټر شوم په ما هم د لایبیلیټي چانس چې دی هغه 5% نه سیوا شو خو سټیل زما ذهن ته دا خبره راځي چې شکر الله یو ښه کس دی هغه به پیمنټ کوي یاره ما دپاره به څه ټینشن نه جوړېږي نو په ما د لایبیلیټي چانس 15% نه سیوا شو خو 50% نه سټیل کم دی نو کله چې د لایبیلیټي چانس 5% نه سیوا شي 5 to 50% chances of liability such type of liabilities ته مونږ وایو possible liabilities دا wording یاد ساتئ 5% remote 50% possible 50 نه ډېر probable 95 نه ډېر virtually certain possible liability به زه څه کوم اګنور کوم که ریکارډ کوم که زه دا لایبیلیټي اګنور کوم نو پروډنس به راځي پروډنس به ماته وایي چې ما خو ویلي وو چې لایبیلیټي به نه انډرسټیټ کې نه به کنسیل کې نه به پټې چې په تا لایبیلیټي راغلی ده نو هغه به ته ریکارډ کې زه به ورته یم چې یاره د دې لایبیلیټي خلاصه کنفرمیشن نشته هغه به ماته وایي یاره د دې چانسز 50% خو که نه څومره چې د راتلو چانس دی هغه عمره د نه راتلو چانس دی یو کانټ اګنور سچ ټایپ اف لایبیلیټیز زه دا لایبیلیټي ریکارډ کولی هم نشم اګنور کولی هم نشم زه به دا لایبیلیټي په نوټس د اکاونټ کې لیکم 50% والا لایبیلیټي شکر الله ته کرونا وشو شکر الله هسپتال ته لاړ او اوس چې هسپتال ته لاړ نو اوس مونږ ته انډیکیشنز دا میلاو شو چې یار دا کس خطره کې دی نو کېدای شي دا پیسې چې دی زه به خامخا بینک ته ورکوم به د ده په بیاف باندې په ما د لایبیلیټي چانس 50% نه نور هم سیوا خو بیا هم کله نه کله زما ذهن ته خبره راځي زه وایم چې یاره شکر الله روڼ هم شته کېدای شي هغه چې دی د ده په بیاف باندې پیمنټ وکړي او زه دې لانجې نه بچ شم نو کله د لایبیلیټي چانسز 50% نه سیوایي خو سټیل 95% یا هغې نه کم یا هغې ته پروبیبل لایبیلیټي ویلی کېږي څه نه څه انسرټینټي ایګزسټ کېږي نو داسې لایبیلیټیز مونږ فاینانشل پوزیشن کې ریکارډ کوو خو دې ته مونږ نوم ورکوو پروویژن بیکاز انسرټینټي ایګزسټ کېږي لا کنفرم خبره نه ده خدای مګر یو ورځ داسې راغی چې شکر الله مړ شو نو اوس د ده په بیاف باندې به خامخا پیمنټ چې دی هغه به څوک کوي زه به کوم چې زه پیمنټ کوم شکر الله په بیاف باندې چالان څه وشو ټي وي ودرې چالان سپیکر یې بند شوی که څنګه اورئ اواز که نه اوس هر لږ سمال مشکل و بس سمال پرابلم صحیح ده ما یې خدای مګه بیا اخر داسې وشو چې شکر الله چې دی هغه تخته شو کووډ د وجې خدای مګه اوس په شکر الله په بیاف باندې څوک پیمنټ کوي بس زه به یې کوم نو اوس په کنفرم شو که نه چې اوس به زه پیمنټ کوم نو اوس چې دی انسرټن اوس شک ختم شو اوس کنفرم دی چې زه به پیمنټ کوم نو اوس ما 95% نه ډېر چانسز دا دی چې پیمنټ به زه کوم اوس په ځان سره دا ریکارډ کوم سټیټمنټ آف فاینانشل پوزیشن کې ایز ا لایبیلیټي 15% چانس والا ایسیټ هم اګنور کېږي 15% چانس والا لایبیلیټي هم اګنور کېږي 95% چانس نه ډېر ایسیټس هم ریکارډ کېږي 95% نه ډېر چانسز والا لایبیلیټیز هم ریکارډ کېږي اور مډ والا 2% تاسو یاد ساتئ ایسیټ ریکګنیشن کې مونږ تعدی نه کوو ایسیټس ریکارډ کولو کې مونږ تعدی نه کوو بیکاز پروډنس دا ویلي چې ایسیټس په زر نه ریکارډ کوئ هغې ته به لږ ویټ کوئ ایسیټس اور انکم ته ایکسپنس اور لایبیلیټیز مونږ زر ریکارډ کوو پروډنس مونږ ته دغه خبره کوي چې ځان په خوشامدۍ کې مه ساتئ د لایبیلیټي چانس که لږ ومي نو هغه مونږ څه نستځي کې هغه ولیکو نوټس کې ولیکو یا پروویژن نوم ول ورکو خو ایسیټس ریکګنیشن کې مونږ ډېر تعدی نه کوو دیټس وای 50% والا ایسیټس خو زه اګنور کوم خو 50% والا لایبیلیټیز نه اګنور کوم نه یې ریکارډ کولی شم نه یې اګنور کولی شم نو کوم ځای کې به یې لیکم نوټس کې به لیکم
دا ستاسو سټانډرډ او IAS 37 provision contingent assets and contingent liability. یو مین امپورټنٹ خبره اوس بل یو دغه مې زده کړئ یار دلته. For example, year end of the business is 31st December 2006. دا کال به کله شروع شوی؟ January 2006. ما دلته یو لون اغستی دی. March 31 2006 کې ما یو لون اغستی دی د 1 لک روپۍ loan. This loan has to be repaid in 30th June 2007. دا به current liability که non current liability؟ The current liability. That's something not current راځي او کله نظر سوچ به وکړئ نو هلکانو. مارچ په څومره لیدشم دی؟ March evolution. دا 2006 دی دا 2007 دی. سرجي دا نه current ځکه په مارچ 2006 کې دا غسی او په جون کې به ورته ورکړي مارچ اپریل مې جون یعنی دا تقریبا 14 میاشتې شوې. او کنه سره 14 میاشتې څلور میاشتې په اضافه دي. صحیح ده. تاسو ټولو مطابق دا نان کرنٹ لایبیلیټي دا او تاسو خپل نالج مطابق ټیک وایي خو دا F1 والا خبرې وي اوس مونږه اډوانس اکاونټینګ طرف ته وروځو. دا خبره یاد ساتئ چې دا کرنٹ او نان کرنٹ لایبیلیټي کلاسیفیکیشن ریپورټینګ ډیټ باندې کیږي. کم ډیټ باندې؟ ریپورټینګ ډیټ مین ایئر اینڈ کم یو دی دلته دی کوېسچن کې 31 December 2006. دی ریپورټینګ ډیټ نه انورډ یو کال ټایم مونږ سره ریپورټینګ ډیټ نه انورډ د لایبیلیټي اغستو ډیټ ایرریلیونټ دی. ریپورټینګ ډیټ نه انورډ زه به دا کوېسچن داسې لیکم بیا زه به ولیکم 31 December 2006. This is my year end. دا به سٹارټ شوی کله نه؟ دا به سٹارټ شوی 1 January 2006 نه. دا ریپورټینګ ډیټ دی. دین انورډ یو کال کله پوره کیږي؟ 31 December 2007. په دې ټایم پیریډ کې چې څومره هم لایبیلیټیز دي کنه کم چې دې ټایم کې ورکول دي هغه کرنٹ لایبیلیټي. کم یو لایبیلیټي؟ کرنٹ لایبیلیټي. د لایبیلیټي اغستو ډیټ به کمپلیټلی ریلیونټ وي هغې سره به زموږ څه کار نه وي. تا دلته لایبیلیټي اغستې ده که نه دې ډیټ باندې ستا ټوټل لایبیلیټي څونه وه؟ 1 لک. دا کله ورکول دي؟ دا دې یو کال کې دننه ورکول دي. دې یو کال کې که دې یو کال کې دننه ورکول دي نو اټ مین دا کرنٹ دی. که دې کال نه بعد ورکول دي اټ مین دا نان کرنٹ دی. دا سکیچ به جوړ کړئ. دا کرنٹ لایبیلیټي وه. برنۍ لایبیلیټي ستا کرنٹ لایبیلیټي واز. نیکسٹ ایگزامپل This loan is to be repaid in 3 equal installment. Three equal annual installment. The first one is due for
payment on 30th September 2005. ډېر ایزی کار دی ښه ده. مونږ ته دا ویل دي چې کرنٹ لایبیلیټي څومره ده او نان کرنٹ لایبیلیټي څومره ده. اوس په تاسو لږ سوچ کوئ. کله چې هم هغه دا تپوس کوي چې کرنٹ لایبیلیټي څومره ده نان کرنٹ لایبیلیټي، نو دې دپاره به زه ایئر اینډ جوړوم اول، چې ایئر کله اینډ کېږي کله سټارټ کېږي. سپوز ایئر اینډ از 31st December 2005. تاسو به اوس څه کار کوئ؟ تاسو به ولیکئ ایئر اینډ which is 31st December 2005. شروع شوی به کله دا کال؟ دا په جنوري 1st January 2005. دینه آنورډ یو کال، دینه مخکې یو کال کله ختمیږي؟ 31st December 2006. لون کله اغستی شوی دی؟ لون په جون کې سر جان کې سر جان دا ډیټ دی د لون. څومره لون اغستی شوی دی؟ 30,000. درې قسطونو کې ورکول دي. اټ مین هر یو انسټالمنټ کې 100 روپۍ ورکول دي. 10,000. اولنی انسټالمنټ کله ورکول دي؟ په 31 ډیسمبر 2005 کې اولنی انسټالمنټ ورکول دي چې جولای پر دې شوه سر جی په جون کې دا قرض اخیستل شوی دی او جی او 30 جون 2005 باندې. نو اول انسټالمنټ د جولای پر دې شوه نه هغه ډیټ الریډي ویلې دی چې اولنی انسټالمنټ بزنس کله ورکوي. کوېسچن کې لیکلی دی سپتمبر. صحیح. او سپتمبر اولنی انسټالمنټ به سپتمبر کې ورکوي. اینول انسټالمنټ دی نو دویم انسټالمنټ به نیکسٹ سپتمبر کې، دریم به نیکسٹ سپتمبر کې. اوکې اوکې سر سینریو ورڅه کېدای شي که نه. دلته سینریو دا دی چې دلته دا لون اغستی دی، اولنی انسټالمنټ به ته خامخا ورته دلته ریپې کوې. دا ډیټ دی 3 میاشتې بعد به ورکوي. 3 میاشتې بعد اولنی انسټالمنټ دی، او بیا چې دی اینول انسټالمنټ کې ورکول. دې ډیټ باندې تا ورله 10,000 روپۍ ورکړې. ریپورټینګ ډیټ راغی. ریپورټینګ ډیټ باندې څومره قرض پاتې ده پته؟ 100,000 دې 100,000 روپو کې نیکسٹ 10,000 روپۍ به ته کله ورکوې؟ دلته په بل سپتمبر باندې 30 سپتمبر 2006 باندې. یس نیکسٹ 10,000 روپۍ به کله ورکوې؟ بیا په 30 سپتمبر 2007 کې. یس خو تاسو ما ته دې پوره سینریو کې ووایي کرنٹ لایبیلیټي څومره ده او نان کرنٹ څومره ده. په دې کې سر جي تر دې کې دغه 100,000 دغه کرنټ او او 10,000 لږ رسیدل نه کراند هټ نه خبره کوي که نه، دماغونه سوچ نه هلی. ریپورټینګ ډیټ باندې ټوټل لایبیلیټي څومره ده؟ سر جي ریپورټینګ ډیټ باندې ټوټل لایبیلیټي څومره ده؟ ریپورټینګ ډیټ باندې سر جي په 2005 باندې 20,000 ټوټل قرض تا ریپورټینګ کیلکولیشنز خلک په ریپورټینګ ډیټ کې دا نور ایریلیونټ دي دا خبرې. ریپورټینګ ډیټ باندې مونږ کرنٹ نان کرنٹ لیکو. ریپورټینګ ډیټ باندې ریپورټینګ ډیټ ایئر اینډ کې ټوټل لایبیلیټي څونه ده د بزنس؟ 30,000 20,000. هغه کې کرنٹ څومره دی؟ 10,000. 10,000. ریمیننګ 10,000 از نان کرنٹ. لکه دا 10,000 روپۍ خو تا پې کړې که نه، دا خو اوس لایبیلیټي پاتې نه دي. دا چې کوم 10,000 روپۍ دي دا خو مونږ پې کړلي الریډي. اوس زما لایبیلیټي دې ډیټ باندې څونه پاتې شوي ده؟ 100,000 روپۍ. 10,000. دغه کلاسیفای کول دي چې دې کې کرنٹ څومره ده او دې کې نان کرنٹ څومره ده. دا پوه شوئ؟ Yes, sir.
Year end is 30th September 2007. 30th September 2007 year end دا بس شروع شوی کلی. پته شته چاته؟ دا بس Rajit 30 September 2006. Very next date, اگست next month, previous year. October 1st October 1st 2006. October 2006. 30th न बाद next date सही, 1st September न बाद next month सही, October. October. Previous year सरे 2006. Counting वके October न September पूरे पूरा 12 میاشتې جوړیږي. Yes, sir. Yes. Right. Okay. Okay. اوكي يا سر دی ډیټ باندې دا فار ایگزامپل دی 31 دسمبر 2006 1,00,000 روپۍ لون اغسته شوی دی and we have to repay this loan in 4 equal installments. It means that each installment will be of $25,000. یو لاکھ روپو لون په سلورو انسټالمنٹ کې ورکول دی. اټ مین هر یو انسټالمنٹ کې 25,000 روپۍ 25,000 اور 6 منت انسټالمنٹ دی. شپږو میاشتو انسټالمنٹ دی. اولنی انسټالمنٹ لون اغوستونه شپږ میاشتې بعد ورکول دي. يعني دا په کال کې نه دی دا په شپږو میاشتو کې شپږو میاشتو کې دی. نو زه ما ته دا ویل دي چې کرنٹ لایبیلیټي څومره ده او نان کرنٹ. نو ښه په سوچ په وکړئ او ما ته به ووایئ چې کرنٹ څونه ده او نان کرنٹ څونه ده. دا ایئر اینڈ دے دینا نیکسٹ ایئر 30th سپتمبر 2008 جوړیږي. ایئر اینڈ ایئر سٹارٹ اینڈ نیکسٹ ایئر دا یو سکیچ بزن له جوړ کړئ. درجه دې کې چې دا 50,000 چې دا کرنٹ دی دا نن کرنٹ پاتې کېږي او دا کرنٹ چې کوم دا خلاصېږي مطلب 50,000 زموږ لایبیلیټي ریپورټینګ ډیټ باندې ټوټل لایبیلیټي څونه ده دا راته ووایئ. 50,000 ریپورټینګ ډیټ باندې څونه لایبیلیټي ده ټوټل؟ 75,000 باندې سر ځکه دلته په ډسمبر کې موږ دا لون اخیستی دی او شپږ میاشتې بعد بیرته موږ پې کړی دی. نو خبره دغه راځي جون راځي د جون میاشت. نو په دې کال کې موږ به سره کې یو پیمنټ ورته کړی دی نه 75,000 لایبیلیټي د کال په اخر کې راځي. کلاس والا نور ووایه که نه ما ته څه نه څه ریسپانس خو راکړئ که نه. سر جی دغه 50,000 چې د نن کرنٹ پاتې کېږي زموږ لایبیلیټي او د انسټالمنټ زموږ ځکه دلته 6 منت ورکړی زموږ په دې ایئر کې چې دی 2 ځلې پې کېږي دا 25,000 دا دلته ختمېږي زموږ لایبیلیټي 50,000. What is the total liability at 30th September 2007? Sir, I think 75,000. Askat Khan, سر 75,000 75,000. Because that date ته دین آنورډ شپږ میاشتې دلته جوړیږي. دسمبر نه آنورډ شپږ میاشتې مین 30th جون 2007 جون 2007 کې ما 25,000 یو انسټالمنٹ پې کو. دغه جون نه نیکسټ شپږ میاشتې دلته جوړیږي. اټ مین دی ټینور کې پوره دی ټینور کې جسٹ ون انسټالمنٹ ما پې کړ. دی زما ټوټل لایبیلیټي 75,000 هیر. Okay. Total Yes, sir. liability is 75,000. So the first installment, the second installment will be we pay on 31st March 2008. جون نان ورډ شپږ میاشتې کم یو جوړیږي؟ دسمبر دسمبر راځي سر جی دسمبر 31st دسمبر 2007 یو انسټالمنٹ به زه دلته پې کوم دا ډیټ دی. اور بیا دسمبر نه آنورډ بیا شپږ میاشتې ما مین 30th جون 2008. نو کرنٹ څونه شو اور نان کرنٹ څونه شو؟ سر زه دې کرنٹ دا 75,000 کې کرنٹ څومره ده اور نان کرنٹ څومره ده؟ کرنٹ سر جی دی کې چې دا 50,000 دی او نن کرنٹ چې دا 25 دی.
50,000 करंट थे जी because सर your 50,000 करंट 25,000 और बिल पे की 25,000 नन your 25,000 that date थे और your 25,000 that date थे 30th June 2008. Any confusion? नो No, सर sir. No, sir. Remaining 25,000 बदल दे अब नॉन करंट लाइबिलिटी. अल्लाह पमान. No current, sir. सर जी हाँ बया सर के जी रिकॉर्ड रहता वास्ता हुए हाँ सही था. Sir, Send. please download them. Thank you. Okay, note him send. Thank you. Thank you. हाँ Tama, tama, wala ka pa.